السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روح اردو میں آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاریوں میں زور و شور سے لگے ہوئے ہوں گے۔ آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہونے والا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ، جس کا نام ہے قصیدہ در مدح مرزا ابو ظفر بہادر شاہ۔ اس کے شاعر ہیں ذوق دہلوی۔ اس قصیدہ کے دو پارٹ یعنی کہ دو کلاس اس سے پہلے ہمارے ہی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ان دو کلاسز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر کے پہلے ان کلاسز کو دیکھیے، اس کے بعد ہی اس کلاس کو دیکھیے، کیونکہ آج کی ہماری کلاس اس قصیدہ کا پارٹ 3 یعنی تیسرا پارٹ ہونے والی ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا اس قصیدہ کی جو سب سے اہم ضروری معلومات یا سب سے اہم ضروری بات ہے جو کہ امتحان کے لحاظ سے بےحد اہم ہے، اس پر ایک بار ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس قصیدہ در مدح ابو ظفر بہادر شاہ کے جو خالق ہیں، کہ جو شاعر ہیں وہ کون ہیں؟ تو اس کے شاعر ہونے والے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ان کی سوانح حیات ہم لوگ ایک الگ کلاس میں دیکھ چکے ہیں، اس کو بھی آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قصیدہ کس موقع پر لکھا گیا؟ تو وہ موقع تھا جشن غسل۔ کن کا جشن غسل؟ تو بہادر شاہ ظفر ایک لمبی بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے تھے۔ اس صحت یابی کی خوشی میں ان کے والد، جن کا نام ہے اکبر شاہ شانی، انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے ولی عہد بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کے موقع پر جشن غسل کی محفل کا آیوجن کیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ تو وجہ بھی یہی ہے، بہادر شاہ ظفر جو کہ صحت یاب ہوئے تھے، جو اس دور میں ولی عہد تھے، ان کے والد اکبر شاہ شانی نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے موقع پر ایک جشن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور ممدوح بھی کون ہے؟ تو ممدوح بھی بہادر شاہ ظفر ہو جائیں گے، جو اس دور میں ولی عہد تھے۔ قصیدہ پڑھتے وقت اگر کہیں پر بہادر شاہ ظفر کے نام کے ساتھ بادشاہ لگا دیا جائے تب بھی اس میں کوئی آپتی آپ لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آگے چل کر کے انہوں نے ہی اس سنگھاسن کو، اس ستا کو، اس راج کو سنبھال لیا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کس بیماری میں مبتلا تھے۔ تو وہ بیماری تھی یرقان یعنی کہ پیلیا نام کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ کچھ اہم ضروری باتیں، اہم ضروری معلومات تھی جو اس قصیدہ سے متعلق ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امتحان کے لحاظ سے بےحد امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ یہاں سے سوال پوچھے جانے کی پوری امید ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس قصیدہ کے جو خالق ہیں، جن کا اصل نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کی پیدائش 1789 میں یعنی 1789 میں دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات بھی 1854 میں دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ یعنی ان کی پیدائش اور وفات کا جو مقام ہے وہ دہلی ہی رہا ہے۔ ہم کو کیول ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھنی ہے، جو کہ 1789 اور 1854، 1789 اور 1854 ہے۔ اب ہم شروع کریں گے اس قصیدے کا پارٹ 3، جو کہ شعر نمبر 27 سے شروع ہونے والا ہے۔ شعر نمبر 27 آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس قصیدہ میں جو بھی مشکل الفاظ آنے والے ہیں ان کی ایک ٹیبل سائیڈ میں بنا کر کے آپ لوگوں کے لیے دے دی گئی ہے۔ پی ڈی ایف کے ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی مل جائیں گے۔ پھر بھی میں سبھی اشعار کو پڑھتے وقت آپ لوگوں کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتے چلوں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کی 2 کلاسز سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ کلاس بھی انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کا ہمارا پہلا
اور قصیدے کا 27واں شعر اس طرح سے ہے: واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، جب کہ ہو اس کی نوید جبکہ ہو اس کی نوید غسل صحت جاں فضا۔ ایک بار اس کے مشکل الفاظ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر نوید کے معنی ہے خوشخبری یا خوشی، نوید کے معنی ہے خوشخبری یا خوشی۔ اس کے بعد اگلا مشکل الفاظ ہے غسل صحت، ہم لوگ جانتے ہی ہیں اس کا میننگ ہے شفا پانے کی علامت۔ اور اگلا ہے جاں فضا، جس کا میننگ یہاں پر ہو جائے گا تازگی۔ اب ہم لوگ اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، جب کہ ہو اس کی نوید غسل صحت جاں فضا۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ واقعی ان کا غسل صحت تمام عالم کے لیے جاں فضا ہے۔ ان کا غسل یعنی بہادر شاہ ظفر نے جو غسل صحت کیا ہے وہ تمام ہی دنیا کے لیے جاں فضا یعنی تازگی بخشنے والا ہے۔ جب تمام عالم کے لیے خوشی کا موقع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ صحت مند ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک بہت بڑی بات، میسج یا مبالغہ پیش کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ یا ولی عہد بہادر شاہ ظفر صحت یاب ہوئے ہیں تو ان کی صحت یابی کی خوشی میں پورا عالم میں جو بھی بیماریاں، جو بھی دکھ و تکلیف پھیلے ہوئے تھے، وہ تمام ہی دکھ و تکلیف اور بیماری سے سب لوگ اب شفا پا جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں، شعر نمبر 28۔ وہ ولی عہد زماں مرزا محمد بو ظفر، اس کی قوت گر ضعیفوں کو بنا دے اقویا۔ پھر سے ایک بار شعر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ولی عہد زماں مرزا محمد بو ظفر، اس کی قوت گر ضعیفوں کو بنا دے اقویا۔ ایک بار اس کے مشکل الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر ولی عہد زماں سے مراد ہے شہزادہ۔ شہزادے کون؟ شہزادہ ابو ظفر۔ اگلا مشکل الفاظ ہے اس میں قوت کے معنی ہوں گے طاقت، ضعیف یعنی بزرگ یا کمزور، اقویا سے یہاں پر مراد ہے طاقتور، اقویا سے یہاں پر مراد ہے طاقتور۔ وہ ولی عہد زماں مرزا محمد بو ظفر، اس کی قوت گر ضعیفوں کو بنا دے اقویا۔ اس شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قصیدہ کسی نہ کسی کی تعریف یا مدح میں لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والے لیکھک کبھی شاعر کو یہ امید ہوتی ہے کہ دربار سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تو جو قصیدہ لکھا جاتا ہے وہ اس کے ممدوح کی تعریف میں اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ صاف ہی جھلکتا ہے، ظاہری طور پر مبالغہ ہم لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے۔ جیسا کہ اس شعر میں بھی شاعر کہہ رہا ہے، شاعر ولی عہد ابو ظفر کی صحت مندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی جلد ہی صحت مند ہوئے ہیں۔ ولی عہد ابھی جلد ہی صحت مند ہوئے ہیں، اور ان کی صحت یابی کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی صحت یابی اور طاقت ملے گی جن کی قوت اور مہربانی سے کمزور اور ناتواں لوگوں کو بھی طاقت ملنے والی، یعنی جو لوگ کمزور تھے، ناتواں تھے، ان لوگوں کو بھی اب طاقت مل جائے گی۔ بادشاہ ابو ظفر کی صحت یابی کی خوشی کی وجہ سے ہی وہ لوگ طاقتور اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھنے لگیں گے۔ اگلے شعر 29ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تقویت کا یہ اثر ہو عام جو ہیں برگ زرد، تقویت کا یہ اثر ہو عام جو ہیں برگ زرد، ہو مقوی دل و جاں مثل اوراق طلا۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تقویت سے یہاں پر مراد ہے طاقت، اس کے بعد میں برگ زرد سے یہاں پر مراد ہے، برگ کے معنی ہوتے ہیں پتا اور زرد کے معنی ہوتے ہیں پیلا، یعنی کہ پیلا پتا یا پیلے پتے۔ ہو
हो मुकव्वी दिल, मुकव्वी से यहाँ पर मुराद है ताकत देने वाला, और अवराह के तला से यहाँ पर मुराद है सोने का वर्क किया हुआ। शेर देख लेते हैं। तकवीत का ये असर हो आम जो है बर्ग जर्द, हो मुकव्वी दिलो जां, मिसल मिसल यानी मानिंद, और अवरा के तिला। तशरीह इस तरह से शायर कहते हैं कि और इस ताकत पहुंचाने का ये असर होता है कि जो पेड़ों की जो पत्तियां पीली पड़ जाएं वो भी सोने और चांदी के वर्कों यानी अवराक इनके वर्कों की तरह दिल और जान के लिए मुफीद होती हैं। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं वो भी कैसी हो जाएंगी, उन पर भी वो भी ऐसी लग रही है जैसे उन पर सोने और चांदी का वर्क चढ़ा दिया गया है, और वो भी अब जान के लिए मुफीद हो गई है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। शादी सेहत से इसके आज होकर शाद शाद, शादी सेहत से इसके आज होकर शाद शाद, तहनीत ख्वानी में है सरगर्म सब मदहत सरा, सब मुदहत सरा। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। शादी सेहत यानी सेहत मिलने की खुशी, शाद शाद से मुराद है यहाँ पर खुश होना, तहनीत ख्वानी से यहाँ पर मुराद है मुबारकबाद देना, और मुदहत सरा से यहाँ पर मुराद है तारीफ करने वाला। मुदहत सरा यानी तारीफ करने वाला। तशरीह इसकी देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने ये शेर पढ़कर पेश कर देता हूँ। शादी सेहत से इसके आज शादी सेहत से इसके आज होकर शाद शाद, तहनीत ख्वानी में है सरगर्म सब मुदहत सरा। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि शहजादी की सेहतयाबी की खुशी में खुश होकर तमाम ही हर कसीदा गो यानी तारीफ करने वाले लोग शहजादे को मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी हर तारीफ करने वाला शख्स शहजादे को उनकी सेहतयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए अपनी अपने कलम, अपने कलाम, अपनी नज्म, अपने कसीदे पेश कर रहा है। अगले शेर की तरफ चलते हैं जो कि आज का हमारा यानी इस कसीदे का 31वां शेर होने वाला है। शेर इस तरह से है। मैं भी इस रश के चमन, मैं भी इस रश के चमन महफिल में वो मतला पढ़ूं, मैं भी इस रश के चमन महफिल में वो मतला पढ़ूं, बुलबुल तस्वीर सुनकर बोल उठे मरहबा, बुलबुल तस्वीर सुनकर बोल उठे मरहबा। मुश्किल अल्फाज एक बार देख लेते हैं। मरहबा से यहाँ पर हमारा मुराद है शाबाशी देना, या ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन की तरफ इशारा करता है। शेर की तशरीह आप लोगों के सामने इस तरह से है। जब चारों तरफ खुशी और मुबारकबादी का माहौल है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। शायर कहते हैं इसलिए मैं भी एक ऐसा मतला, एक ऐसा शेर पढ़ूं, बादशाह सलामत के सामने पेश करूं जिस पर चमन को रश्क हो यानी बागों को और वहां के फूलों को भी मेरा शेर सुनकर, मेरा मतला सुनकर के रश्क हो जाए, उनको जलन और ईर्ष्या की भावना उनके मन में पैदा हो जाए। रश्क हो कि इस चमन की बुलबुल तक, उस चमन और उस चमन की बुलबुल को इतना रश्क हो कि वो भी मेरे मतला पर दाद देने के लिए, मुझे शाबाशी देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए मजबूर हो जाए। अगला शेर देख लेते हैं जो कि आज का हमारा इस कसीदे का 32वां शेर होने वाला है। आज है आलम में वो रोज शहादत इंतहा, आज है, माफ कीजिए यहाँ पर इंतहा गलत टाइप हुआ है, उम्मीद है आप लोग इसको नजरअंदाज करेंगे और अपने नोट्स में सही लिखेंगे। आज है आलम में वो रोज शहादत इंतहा, दे अगर जागो जगन, दे अगर जागो जगन बेजा तो पैदा हो। एक बार फिर से शेर को हम लोग पढ़ते हैं। आज है आलम में वो रोज शहादत इंतहा, दे अगर जागो जगन बेजा तो पैदा हो। मुश्किल अल्फाज इसके देख लेते हैं हम लोग। आलम से मुराद है दुनिया, रोज शहादत से मुराद है यहाँ पर खुश नसीबी का दिन,
روز سعادت یعنی خوش نصیبی کا دن اور انتہا سے مراد ہے بلندی. دے اگر زاغ و زگن، زاغ سے مراد ہے کووا اور زگن سے مراد ہے چیل. یہاں پر ان دونوں کی علامت پیش کی گئی ہے کہ یہ دونوں ہی پکشی، دونوں ہی پرندے بد شگونی کے علامت ہیں. دونوں ہی پرندے بد شگونی کی علامت ہے. اگلا ہے بیزا سے مراد ہے انڈا تو پیدا ہو ہما. ہما سے مراد ہے وہ پرندہ جو کہ نیک شگونی کی علامت ہو. وہ پرندہ جو کہ نیک شگونی کی علامت ہو، خوش نصیبی کی علامت ہو، اس کو ہما یہاں پر کہا گیا ہے. اس شعر کی تشریح ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا خوش نصیبی کا خوشی کا دن ہے کہ ایسے موقع پر اگر کووا اور چیل جو کہ بد شگونی کے پرتیک ہیں، علامت ہیں، وہ بھی اگر آج انڈا دیں تو اس انڈے سے بھی ایسے پرندے کا جنم ہوگا، ایسے پرندے کی پیدائش ہوگی جو کہ خوش قسمتی اور نیکی کی علامت ہو. یعنی ایسا دن ہے کہ آج اگر کوئی بد شگونی کا کام بھی ہو جائے تو وہ بھی نیک شگونی میں بدل جائے گا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. مرشدہ جاں بخش صحت ہے تیرا ماہ الحیات. مرشدہ جاں بخش ہے، مرشدہ جاں بخش صحت ہے تیرا ماہ الحیات. جس سے جو سیما بکشتا، جس سے جو سیما بکشتا مردہ دل زندہ ہو. مشکل الفاظ اس طرح سے ہے. مرشدہ جاں بخش سے یہاں پر مراد ہے خوشخبری. مرشدہ جاں بخش سے یہاں پر مراد ہے جان کو خوشی دینے والی خبر، خوشخبری. ماہ الحیات سے یہاں پر مراد ہے آب حیات، یعنی وہ ایسا پے پدارتھ، ایسا لیکوڈ جس کو پینے سے عمر تھم جاتی ہے یا آگے نہیں بڑھتی. ہندی میں جس کو امرت کہا جاتا ہے، جس کو پی کر کے لوگ امر ہو جاتے ہیں، اردو میں اس کو آب حیات کے نام سے جانا جاتا ہے. جس سے جو سیماب کشتا، سیماب کشتا سے یہاں پر مراد ہے جس کا اثر ختم ہو چکا ہو. سیماب کشتا سے مراد ہے کہ امرت پینے کے بعد بھی اگر اس کا اثر ختم ہو چکا ہو تو مردہ دل زندہ ہو جائے. اس شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ممدوح، تیری صحت کی خوشخبری ہمارے لیے جان بخشنے والی ہے، یعنی جان بخشنے والی ہے، یعنی آب حیات ہے. تیری صحت کی خوشخبری ہی ہم لوگوں، ہمارے جسم میں، تیری صحت کی خوشخبری نے ہمارے جسم میں جان ڈال دی ہے، ہمارے لیے امرت کا کام کر رہی ہے، یعنی آب حیات ہے. جس کو سن کر دل مردہ، جو کمزور اور ناتواں دل ہے، وہ لوگ بھی زندگی کی حرارت محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے جسم میں حرارت محسوس کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اس خبر کو سن کر کے کہ بادشاہ سلامت صحت یاب ہو گئے ہیں، ان کو صحت یابی ملی ہے. صرف اس خبر کو سن کر کے مردہ دلوں، مایوس دلوں اور بیماروں میں جان آ گئی، ان کے جسم میں جان آ گئی ہے. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. ہے بقائے عمر سی تیری بقائے عمر خلق. ہے بقائے عمر سی تیری بقائے عمر خلق. ذات ہے تیری جہاں میں چشمہ آب بقا. ذات ہے تیری جہاں میں چشمہ آب بقا. مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. بقائے عمر سے یہاں پر مراد ہے عمر درازی، عمر کا بڑھنا. خلق سے مراد ہے عوام. تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اور اپنے ممدوح سے مخاطب ہو کر ممدوح کو دعا دے رہے ہیں کہ تو سلامت رہے تو تیری وجہ سے خلق یعنی عوام سلامت رہے گی. یعنی بادشاہ یا ولی عہد ابو ظفر سلامت رہیں گے تو ان کی سلامتی کے ساتھ ہی عوام بھی سلامت رہے گی. راج کاج جو پورا راجیہ ہے، ان کا جو سامراجیہ ہے، ان کی جو سلطنت ہے وہ بھی سلامت رہے گی. کیونکہ تمہاری ذات ہی تمام لوگوں کے لیے آب حیات یعنی امرت کا کام کر رہی ہے. آب حیات کے چشمے کی مانند ہے جس سے ان کی زندگی قائم ہے. بادشاہ سلامت کی سلامتی ہی عوام کے لیے امرت کا کام کر رہی ہے، آب حیات کا کام کر رہی ہے، اور ان کی سلامتی میں ہی عوام کی زندگی، ان کی خوشحالی، ان کی خوشیاں شامل ہے. یہاں سے ہم لوگ اگلے شعر کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا 35واں اس قصیدے کا
35वां शेर होने वाला है। शेर इस तरह से है, कतराए अफसाने से आबे गुस्ल सेहत के तेरे, कतराए अफसाने से आबे गुस्ल सेहत के तेरे, हो दुरे खुश आब, हो दुरे खुश आब, पैदा इस कदर कुव्वत फिजा। मुश्किल अल्फाज इस तरह से हैं, दुरे खुश आब से मुराद है कीमती पत्थर या कीमती मोती जवाहरात। अगला है कुव्वत फिजा से यहाँ पर मुराद है जान बख्शने वाला। इस शेर में शायर की मुराद है कि शायर यहाँ पर बेजा मुबालगा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे गुस्ल के पानी के कतरों से बेशकीमती और ताकत देने वाले मोती पैदा हों, यानी गुस्ल में काम में आने वाले पानी से जो मोती नीचे गिर रहे हैं, वो जो बूंदे नीचे गिर रही है, उनको क्या अलामत दी गई है? उनको बेशकीमती मोतियों से अलामत दी गई है। और वो दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं तो फिर वो कमजोर और बूढ़े लोगों के अंदर भी नौजवानों के जैसा जोश और ताकत पैदा कर देंगे। अगर उन बूंदों को, उन मोतियों को दवा के तौर पर आवाम काम में ले तो जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी जवानी और उनकी कमजोरी दूर हो जाएगी, उनको भी ताकत मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर बेजा मुबालिगा पेश किया गया है, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये ज़ौक़ के ही कलम की खूबसूरती है कि इस तरह का उच्च लेवल का कसीदा हम लोगों को देखने और पढ़ने को मिल रहा है। हालांकि कोई भी दरबारी लेखक, शायर इनाम व इकराम की लालसा में इस तरह के कसीदे और इस तरह की तारीफें किया करते थे, लेकिन ये ज़ौक़ की कलमकारी है, उनके फन का एक बेहतरीन नमूना है, जिसको आज हम लोग अपने निसाब में शामिल करके पढ़ रहे हैं। अगला शेर इस तरह से है, होवे इस्तेमाल या कुव्वती है वो मोती अगर, होवे इस्तेमाल या कुव्वती है वो मोती अगर, बख्शे पिराने कहन को नौजवानों के कवा। या कुव्वती से यहाँ पर मुराद है कीमती पत्थर या मोती। पिराने कहन से यहाँ पर मुराद है कमजोर या बुजुर्ग या बूढ़े लोग। यहाँ पर भी शायर की वही मुराद है कि इन मोतियों को अगर दवा के तौर पर काम में लिया जाए, या इस खबर को दवा के तौर पर काम में लिया जाए, तो जो लोग मायूस हैं, जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, उन लोगों के जिस्म में भी ताकत और जवानी फिर से लौट आएगी। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा 37वां शेर होने वाला है इस कसीदे का। जिस्म को मल मल के धोया तूने जिस दम वक्त गुसल, जिस्म को मल मल के धोया तूने जिस दम वक्त गुसल, गर्द कुल्फत को दिले आलम से गोया धो दिया, गर्द कुल्फत को दिले आलम से गोया धो दिया। मल मल कर यानी रगड़ रगड़ कर, मल मल कर धोने से मुराद है रगड़ रगड़ कर, जोर लगा करके धोना। वक्त गुसल यानी गुसल करने के वक्त। गर्द कुल्फत, दुख और तकलीफ की जो गर्द जिस्म पे लग गई है, जो मिट्टी, जो धूल दुख और तकलीफ की जिस्म पर चढ़ गई है, वो दूर हो जाएगी। इस शेर में शायर की मुराद है कि ज़ौक़ कहते हैं कि ए ममदूह यानी अबू जफर, जिस वक्त तुमने गुसल के दरमियान अपने जिस्म को मल मल करके धोया था, गोया तूने अपने जिस्म के मेल कुचेल को साफ नहीं किया, बल्कि अहले आलम के दिलों पर जो कुल्फत, जो दुख और तकलीफ का मेल छा गया था, उस मेल को साफ कर दिया है। यानी तेरी जिस्मानी सेहत की वजह से, तेरी जिस्मानी सेहत के साथ ही आवाम को भी रूहानी सेहत और ताकत का असर महसूस हो रहा है, और रूहानी सेहत का भी सामान तुमने आवाम के लिए उपलब्ध और मैसर करवा दिया है। अगला शेर इस तरह से है, दिले अदू संग दिल का था शकाफत से जो सख्त, दिले अदू संग दिल का था शकाफत से जो सख्त, जेरे पामाल, जेरे पामाल होता था बर्ग संग पा, जेरे पामाल होता था बर्ग संग पा। मुश्किल अल्फाज इस तरह से हैं, गर्द कुल्फत से यहाँ पर, माफ कीजिए, अगला शेर पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर दिले अदू से मुराद है दुश्मन का दिल।
अदू यानी दुश्मन, जो हमारी बुराई करता हो, हमारे लिए बुरा सोचता हो। शकाफत से यहाँ पर मुराद है सख्त दिल, सख्त जान। ज़ेरे पा से मुराद है पैर के नीचे। इसके बाद है बरंगे संगपा। शेर की तशरीह इस तरह से है। शायर कहते हैं कि ए शहजादे, जिस रोज तुमने गुस्ल किया या तुम गुस्ल कर रहे थे, जिस रोज तुम गुस्ल कर रहे थे, उस वक्त संग दिल, दुश्मन का दिल पांव तले रोंदा जा रहा था। यानी जिस बदन को, जिस्म को मल मल करके धो रहे थे और अपने मेल कुचेल को अपने बदन से, जिस्म से हटा रहे थे, उस वक्त दुश्मन का पांव तले रोंदा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ठोकर का पत्थर पाँव में रहता है, ठोकर का पत्थर पाँव में या पाँव के नीचे रहता है। अगला शेर इस तरह से है। खुर्दाए गुल को सबा लाई तसद्दुक के लिए, खुर्दाए गुल को सबा लाई तसद्दुक के लिए, दिल गया अब्रे दिल गया अब्रे बहारी। जेर पा, माफ कीजिए, शेर को एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। खुर्दाए दिल को सबा लाई तसद्दुक के लिए, खुर्दाए दिल को सबा लाई तसद्दुक के लिए, माफ कीजिए, यहाँ पर दिल गया नहीं है, यहाँ पर दे गया लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद ही इसको टाइपिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दे गया अब्र बहारी, नजर दर्द बेबहा, नजर नजर दरे बेबहा, नजर दरे बेबहा, दे गया अब्र बहारी, नजर दरे बेबहा। मुश्किल अल्फाज इसके इस तरह से हैं। खुर्दाए दिल से, खुर्दाए माफ कीजिए, खुर्दाए गुल से यहाँ पर मुराद है फूल का छोटा सा हिस्सा या छोटा फूल। सबा से यहाँ पर मुराद है बहार की हवा, और तसद्दुक से यहाँ पर मुराद है नजराना या नमूना। दरे बेबहा से यहाँ पर मुराद है, दरे बेबहा से यहाँ पर मुराद है कीमती मोती या पत्थर। अब इस शेर की तशरीह देख लेते हैं। शायर कहते हैं कि गुस्ल सेहत से फरागत, यानी गुस्ल सेहत से फ्री होने के बाद सबा यानी कि बाहर की हवा एक नन्हा सा फूल लाकर तेरा तसद्दुक यानी तुझे एक नमूना पेश करती है, तेरा तसद्दुक उतार गई, तो अब्र बहारी मौसम बहार के बादल पेश कीमती मोती पेश करके सदका उतार गई। यानी जो सबा थी, जो बाहर की हवा थी, वो तेरा सदका उतार करके चली गई। अगला शेर इस तरह से है। शादी सेहत का तेरी क्या कहूँ आलम के आज, शादी सेहत का तेरी क्या कहूँ आलम के आज, जोश इशरत से ये आलम बन गया इशरत सरा, जोश इशरत से ये आलम बन गया इशरत सरा। मुश्किल अल्फाज इस तरह से हैं। जोश इशरत से यहाँ पर मुराद है जोश से, खुशी से झूम उठना। इस शेर में शायर की मुराद है कि शायर कह रहे हैं कि तेरी सेहत की खुशी का माहौल ऐसा है कि बयान मुश्किल है, यानी उसका लफ्ज़ों में बयान करना या उसके लिए कोई कसीदा कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल है, बल्कि सारा आलम ही इस खुशी में डूबा हुआ है, इस खुशी में, इस खुशी के जोश को सेलिब्रेट करने में डूबा हुआ है, और सब अपने अपने तरीके पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, इशरत कर रहे हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। इस कसीदे का अगला पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है, वो अगली क्लास में आएगा। कुल 54 शेर है इस कसीदे में, तकरीबन 40 शेर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में ये कसीदा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आईसीटी और पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर इस दरमियान में कोई ख़ास, कोई विशेष टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
कैसी लगी आपको ये क्लास, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।